우리 영어 예배가 주로 이 시간에 소예배실에서 진행되는데 우리 전도사님께서 출타 중이시라서 우리 영어 예배의 식구들이 이 자리에 같이 와서 예배를 드리십니다. 또 마침 오늘 성령 강림 주일이고 그래서 제가 우선 간단히 방언으로 설교를 좀 하겠습니다. One of the things Deacon John Ferris, who normally sits here, he is visiting his mother in Arizona this weekend. He likes to say to me after worship, "That was a great sermon, Pastor. I didn't understand most of it. The Korean sermon you delivered, nevertheless, is really spirit-filled. I don't know quite how to explain it, but the Holy Spirit works among us. As you preach and as I hear, somehow God's Spirit, the spirit of the message is conveyed quite clearly in my heart." At first I was a little skeptical, but as I got to know him, especially as I began giving a brief synopsis in English, I now am convinced that he does partake in the sermon and every part of the worship, though in Korean, and gets just as much out of the worship services. He is just as blessed as anyone else. I do believe that's what the Holy Spirit does. Today is the Pentecost Sunday, the day when the church was birthed. The first gathering and beginning of the church was a similar situation as today, where people from many different geographical and language and cultural backgrounds gathered together, but strangely, everyone understood what was preached. Even though it was in one language, the reason that people were able to understand each other was because the Holy Spirit worked among them. The Holy Spirit, when He comes upon the church, when He comes upon the believers and fill their hearts, the Holy Spirit helps us to transcend language, culture, age, and social strata of many kinds. It is also quite a chance and appropriate that the English ministry folks are here to join us on this Sunday. One thing I know for sure is that most of you might not be, the Korean language might not be your preferred language, your first language, but because of your home environment and here at church, I know most of you do speak and understand some Korean, if not fluently. And since my Korean is very easy anyway, and also since the Holy Spirit fills your hearts and this place today, I am certain that all of us will be able to celebrate and be blessed all the same. Today, let us be thankful for the gift of our church. Although we normally worship separately, let us remember that the Holy Spirit who came 2,000 years ago and spread the work of the gospel throughout the world is very powerfully operational today. Although we still experience various forms of barriers in society, here in God's church, let us dare to be different. Through the 6 months of the season of the Pentecost, let us come closer together as one church, as one body upon which Jesus is the head, in the spirit of one purpose, which is to love one another, serve one another, and worship the one God as one. When we strive to overcome differences among us, we will experience the joy of being one family in faith, hope, and love. And if we overcome normal barriers that divide people in society, we will be able to treasure one another, and we will be witnesses to God's kingdom to come.
to many around us in the community that surrounds us. Let us be thankful this morning for God's precious gift of the Holy Spirit and our beautiful church and the beauty that we see in one another. Let us be filled by the Holy Spirit as one family in Christ. God loves us all. Let us love one another just as He has loved us. 아멘. 요한복음 14장에 보면 예수님은 너희는 마음에 근심하지 말라라고 그러셨습니다. 그러면서 두 가지를 약속하셨어요. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 하시면서 천국을 약속하셨습니다. 이 세상 사는 가운데에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 하시면서 나 예수를 영접하면 된다. 그 다음에는 우리를 돕기 위해서 또 한 가지를 약속하십니다. 성령을 약속하셨습니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라. 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 저를 아나니 저는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠음이라 라고 그랬습니다. 그리고 예수께서 승천하시면서 제자들에게 예루살렘을 떠나지 말고 약속하신 성령을 기다리라 라고 말씀하셨습니다. 제자들은 예수님의 명령에 순종하면서 예루살렘에 모여서 힘써 기도하면서 기다렸습니다. 이렇게 모여서 50일 동안 기도하는 동안에 드디어 오순절이 됐고 이날 성령께서 강림하셨습니다. 그 자리에 모여있던 모든 사람들이 성령 충만함을 받았습니다. 그리고 여러 나라 방언으로 예수 그리스도의 복음을 전파할 수 있었습니다. 교회가 그날 탄생하게 된 겁니다. 몇 가지 이날에 생긴 기적, 성령 강림에 대한 배경 요소를 언급할 필요가 있는데 첫째, 다 같이 한 곳에 모여 있더라라고 하는 말이 중요합니다. 약속하신 성령께서는 예수를 모신 누구에게나 하나님 정하신 때에 강림하십니다. 그런데 하나님이 기뻐하시고 선택하신 때가 굳이 다 함께 있던 자리, 다 함께 모여서 기도하고 다 함께 성령 오심을 기다릴 때 그곳에 오셨다고 하는 말입니다. 하나님은 성도가 모여서 함께 예배하고 함께 기도하며 함께 성도의 교제를 나누며 함께 하나님의 일을 하며 한 몸을 이루는 것을 기뻐하십니다. 우리를 이곳에 함께 하나로 예배하며 교회를 함께 이루며 전도, 선교의 열매를 함께 이루길 소망하며 사모하며 힘써 모이는 우리 가운데에 오늘 성령 강림 주일 계절을 시작하게 하심은 하나님의 크신 뜻이 있다고 저는 믿습니다. 이렇게 성령께서 성령을 모실 준비가 된 사람들에게 오십니다. 오순절날 성령께서는 주님의 약속을 믿고 모여서 기다리던 사람 모두에게 임하셨습니다. 오늘 말씀 2절 보세요. 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득했다고 그랬습니다. 그 결과 그 자리에 있던 모든 사람들이 성령의 충만함을 받았다고 그랬습니다. 예수를 믿는 사람이, 예수를 주인으로 모시는 사람이 예수님이 성령이시고 성령이 하나님이시고 예수님이 하나님이신데 성령을 받았죠. 우리 모두가 믿음을 가질 때에 예수 그리스도를 구세주로 영접할 때에 성령이 내 안에 들어오십니다. 그러나 성경은 성령을 받은 것과 성령이 충만한 삶이 돼서 성령의 열매가 맺혀지기도 하고 하나님께서 모든 것을 다 지배하시고 승리의 길로 복의 길로 인도하시는 삶, 극과 극의 차이가 있는 겁니다. 그래서 믿는 사람은 하나님의 뜻은 성령으로 충만한 사람들이 되어야 하는 겁니다.
예수님께서 승천하신 후에 성도들은 하나님의 약속을 믿고 하나님의 명령에 순종했습니다. 오순절날 예루살렘 교회의 성도들은 성령을 모실 준비가 다 잘 돼 있었고 충만케 채웠습니다. 3절 보세요. 불에 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라 라고 그랬습니다. 이게 중요한 포인트가 되는 겁니다. 성령께서는 준비되어 있는 사람들에게 임하십니다. 그리고 또 우리에게 꼭 필요하기에 충만하심으로 임하십니다. 성령을 모실 수 있는 준비, 믿음의 준비입니다. 성령께서는 믿음의 사람들에게 임하십니다. 그리고 믿음의 사람은 누구든지 자신의 믿음의 정도만큼, 나의 열정의 정도만큼 충만케 채우시는 것을 성경은 또 가르쳐주고 있는 겁니다. 성령 충만이라고 하는 것은 저절로 되는 것이 아닙니다. 열정으로 믿음 중심 성령을 간절히 바라는 마음의 삶에 채우신다고 하는 말입니다. 그 다음에는 성령 충만의 결과를 기록하고 있지 않습니까? 5절부터 8절까지 그때의 경건한 유대인이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 우거하더니 이 소리가 남에 큰 무리가 모여 각 자기의 방언으로 제자들의 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 기이히 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람이 다 갈릴리 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람의 난 곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찜이뇨라고 그랬습니다. 성령으로 충만한 예루살렘의 교회의 성도들은 성령께 사로잡혀 다른 방언으로 말하고 들었습니다. 이들이 사용한 방언은 그 지역의 많은 지방의 말들 그대로 자기의 말로 들었다 이런 말을 하고 있는 겁니다. 성령 충만한 성도들은 이와 같이 예수 그리스도를 증거합니다. 그리고 성령 충만한 삶을 사는 사람들은 이 세상에 우리를 항상 마음 아프게 하는 많은 문화적인 언어적인 또 나라와 나라 사이에 또 연령 차이에 사회 계층 차이에 있는 장벽들을 넉넉히 넘어가는 삶을 살게 된다고 하는 말입니다. 그들 중에 많은 사람들이 예수 그리스도를 영접했습니다. 자기가 살고 있는 곳으로 돌아가서 이 그리스도의 복음의 증인이 되는 삶을 살았습니다. 예수 그리스도의 복음과 교회는 예루살렘 한 곳에 머물러 있지 않고 우리 한국을 비롯해서 전 세계로 펼쳐나가게 된 겁니다. 성령 충만은 교회의 출발점입니다. 교회의 세계의 확산으로 이어지는 동기부여 사건이라고 말해도 괜찮습니다. 성령 강림은 그래서 분명한 목적이 있습니다. 성도가 더욱 하나님의 기적 속에 살게 하시는 것이고 이 복음을 권능으로 전하는 권능으로 살게 되는 겁니다. 또 교회가 어느 세대의 교회이든 어느 곳에 있는 교회이든 교회가 교회답게 되기 위해서 예수께서 기뻐 머리가 되시는 교회가 되기 위해서 성령 충만은 필수 조건입니다. C.S. 루이스라고 하는 작가는 소련의 역사적인 우주 비행 끝에 그곳의 총리가 이런 말을 했습니다. 우주에 우리 올라가 봤는데 거기 하나님이 안 계시더라. 하나님이 안 보이시더라 라고 말을 한 거예요. C.S. 루이스가 바도가 된 겁니다. 이 무신론자적인 발언을 하는 것에 바도가 된 거예요. 이렇게 대답을 했습니다. 하나님을 보는 것은 믿음으로 말미암는 것인데 믿음 없이는 우주는 고사하고 지구상에도 하나님 절대 안 보인다. 이렇게 말했습니다. 예수 그리스도를 구세주로 모시고 믿음으로 사는 사람은 더욱이 함께 모여 함께 기도하며 성령을 사모하며 사는 믿음의 사람은 그 삶 가운데에 성령이 오십니다. 성령이 오시면 그곳은 그 삶은 하나님의 은혜와 기적으로 채웁니다. 하나님을 봅니다. 하나님의 능력을 소유합니다.
믿음의 눈으로만 볼 수 있는 하나님을 많은 이에게 보여주는 권능으로 영예로운 삶을 살게 되는 겁니다. 좀 더 구체적으로 성령이 우리에게 오시는 목적이 무엇인가 한두 가지 말씀을 드리려고 합니다. 첫째, 성령의 오시는 목적은 우리와 항상 함께 하시기 위해서 오시는 것을 성경은 우리에게 보여줍니다. 시편 139편 7절을 보면 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까? 라고 그랬어요. 이 다윗이 지은 시인데 하나님을 좀 피하려고 그러는데 하나님을 떠나 좀 숨으려고 하는데 어디를 가든지 거기에 계셔서 너무 힘듭니다. 이런 표현을 하는 게 아니에요. 하나님께서 약속하신 대로 나의 믿음으로 말미암아 나와 항상 함께 하시는 그런 삶을 내가 살고 있다. 이런 노래를 하고 있는 겁니다. 평생을 살아보니 뒤돌아보면 하나님을 믿고 의지하는 자와 항상 함께 하시는 하나님이시더라 라고 고백을 하고 있는 겁니다. 신앙 고백을 하는 겁니다. 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 라고 그랬는데 이 말은 내가 여전히 부족하고 지혜도 모자라고 힘도 없는데 어떻게 이렇게 큰 축복으로 승승장구하면서 한 평생을 살아오며 한 나라의 왕으로까지 하나님과 나라를 섬기는 생애가 됐을까? 도무지 이해가 안 된다는 거예요. 그런데 성령이 함께 하심으로 이걸 믿고 누리며 살아왔기 때문에 하나님 계획하신 대로 나는 잘 몰랐는데 하나님께서 이렇게 인도해 주시더라. 고백을 하는 겁니다. 다윗이 누구나와 같이 여러 차례 지혜롭지 못한 판단과 실수와 죄를 저지른 사람이었습니다. 지금까지 내가 나 된 것은 그나마 늘 회개하고 늘 하나님의 주 되심을 기억을 되살려서 힘들고 넘어졌다가도 믿음은 살아 있어서 하나님이 보시고 싶어 하시는 믿음의 정도를 되찾는 거기로 돌아오는 노력을 해왔더니 하나님은 나의 부족함, 나의 연약함, 나의 실수와 큰 죄마저도 마다하지 않으시고 나와 함께 하시기를 즐거워하시는 하나님이시더라. 이렇게 신실하신 하나님이시더라 라고 고백을 한 겁니다. 할렐루야. 성령이 오시는 이유가 무엇인가? 하나님은 여러분들과 함께 하시려고, 하나님은 여러분들과 함께 사는 것을 원하셔서 성령을 약속하시고 성령을 보내주시는 겁니다. 그러니 이 성령 강림 주일에 성령을 충만케 받으시기를 부탁드립니다. 성령이여 내게 충만케 채우소서. 기도하는 예배 이 아침이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 함께 하시는 하나님은 나를 감찰하시는 하나님이라고 그랬습니다. 나를 아시고 나의 생각을 아시고 나의 길과 눕는 것과 모든 행위를 익히 아시오니 라고 하면서 내가 어디를 가든 내가 어떤 상태에 처해 있든 하나님은 나와 함께 하시는 하나님이시더라. 내가 하늘에 올라갈지라도 음부에 나의 자리를 펼지라도 땅의 끝, 바다의 끝에 가더라도 하나님이 나와 함께 하시더라 라고 하는 다윗의 신앙 고백이 여러분 한 분 한 분의 성령으로 충만케 채우시는 삶이 돼서 우리 모두의 신앙 고백이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러면서 하나님의 함께 하시고 돌보으심은 나에게 너무도 큰 은혜가 돼서 한 말이 내가 주께 감사하옴은 나를 지으심이 신묘 막측하심이라 라고 그랬습니다. 주의 행사가 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 이게 무슨 말입니까? 나는 내 힘도 아니고 환경도 아니고 다른 사람도 아니고 어떤 여건도 아니고 하나님께서 함께 하시는 놀라운 은혜와 기적 차원의 삶을 사는 사람입니다. 이렇게 고백을 하는 겁니다. 모든 믿는 사람들은 바로 그 같은 은혜를 덧입고 살 수 있는 특권을 가지고 있다고 하는 거 잊지 마십시오. 보세요. 이 시의 결론을
하나님이 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서. 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서라고 그랬습니다. 결국은 뭐니 해도 지금까지 내가 나 된 것은 또 앞으로 무슨 희망이 있으려면 오직 성령 충만뿐이군요 라고 신앙 고백을 했습니다. 그 반대로 우리가 잘 아는 사울 왕은 처음에는 다윗과 참 비슷하게 하나님과 사람 앞에서 겸손했습니다. 나는 아무것도 아닌데 하나님의 은혜와 성령의 인도하심에 의지할 것뿐이라고 하는 자신 평가와 하나님께 향한 믿음과 의지였는데 사람들 앞에서 겸손했습니다. 하나님도 도우시고 온 나라가 자랑스러워할 왕이 됐습니다. 근데 나중에 가서 겸손을 버립니다. 사람을 무시합니다. 다윗의 인기가 높아지는 것을 보면서 질투합니다. 다른 사람은 고사하고 하나님마저도 그 마음에서 한때 가졌던 믿음과 충의와 겸손 다 버립니다. 자신만 합니다. 자신만 믿습니다. 모두가 자신만을 신격화해 주기를 원하는 교만으로 가득 찬 사람이 되어버렸습니다. 정신이 돌았습니다. 결국은 하나님이 버리시고 하나님의 영이 그를 떠났다고 그랬습니다. 사람에게도 버림받고 하나님의 도움도 의지하지 못하는 신세가 돼서 참 비참하고 불명예스러운 죽음을 맞이했어야 했습니다. 사울은 자기 자신, 자기가 가진 것, 자기 아는 것 이런 것들에 너무 의존하다 보니 믿음은 떠났습니다. 다윗과 사울의 차이는 사실 똑같이 부족하고 죄 지은 사람들이었습니다. 어쩌면 다윗이 지은 죄가 사울의 죄보다 더 큰 죄도 있었습니다. 근데 다윗은 하나님 앞에 겸손해서 즉시 참회를 하며 하나님의 긍휼로 내 힘이 아니고 하나님의 힘으로 하나님이 함께 하심으로 승리의 생애가 됐죠. 성령이 함께 하시고 이걸 의지하면서 살았습니다. 물론 다윗의 가장 상징적인 하나님 앞에 겸손의 사건이 골리앗과 싸움터에 나아갈 때였습니다. 사울은 너는 안 될 거다. 이 블레셋 사람이 고인이고 어려서부터 훈련되고 경험자인데 너는 안 된다. 말렸습니다. 다윗은 내가 어리지만 이 목자 생활하면서 나름대로 무서운 야수와 싸움을 해서 이겨보기도 했고 더 나아가서 하나님이 늘 나와 함께 하셨기에 내가 큰 힘을 낼 수 있어서 곰도 잡아봤고 사자도 이기고 그랬습니다. 저 블레셋 사람 정도 아무것도 아닙니다. 자신 있습니다. 나섭니다. 결국 칼과 군복, 노투구, 갑옷 다 소용없다고 벗어버리고 물매와 막대기 하나를 집어들고 골리앗을 맞서 싸우려고 나갔습니다. 다윗에게는 이 내 손에 든 것, 칼이 있건 없건, 갑옷을 입었건 안 입었건 이게 중요한 게 아니었습니다. 다윗에게는 내가 손에 든 것이 중요한 것이 아니라 내가 하나님의 손에 내가 들리워 있다고 하는 것이 영원토록 더 중요했고 그 신앙 고백으로 살았습니다. 다윗은 내가 손에 든 것이 중요한 것이 아니라 내 마음이 무엇으로 채워 있는가 영원토록 더 중요했습니다. 그 마음에는 믿음이 있었습니다. 그 마음에는 하나님이 계셨습니다. 무슨 믿음이냐? 내 하나님이 나와 함께 하신다. 내가 싸움터에 나가면 하나님이 그곳에 함께 하신다. 저 골리앗을 이길 힘과 지혜는 내가 아니고 내가 가진 것이 아니고 하나님이 지니신 힘. 이거 내 거 된다는 거예요. 하나님이 나를 위해 싸우시는 그 힘 내 것이다. 믿음은 하나님이 함께 하심의 확신입니다. 이 확신은 나에게 지혜가 되시고 나에게 힘이 되고 인생의 도전은 반드시 하나님의 도우심으로 다 이긴다는 말입니다. 이게
성령 강림의 목적입니다. 다윗의 능력은 성령 충만, 즉 하나님이 함께 하심에 있었습니다. 하나님은 우리를 지으시고 자녀 삼으신 하나님이십니다. 여러분이 그런 사람입니다. 하나님이 지으신 나의 삶을 설계하시고 섭리하시는 하나님이십니다. 나를 가장 잘 아시고 승리의 생애로 인도하시는 하나님이십니다. 이 승리하는 삶, 나를 지으신 하나님이 나의 삶의 주인이 되실 때 가능하다고 하는 말입니다. 왜? 하나님이 나를 지으셨으니까 내가 나를 아는 게 10가지가 있으면 하나님은 나에 대해서 10,000가지를 아신다는 거예요. 내가 필요한 거 기도 제목 10가지를 가지고 나오면 하나님께서 10,000가지를 나에게 필요한 것을 아시고 그거 응답해 주시는 하나님이시라고 하는 거죠. 나를 지으신 그분에게 내 삶, 내 모든 꿈을 맡기면 가장 현명한 선택 아니겠습니까? 둘째로 성령의 오심의 목적은 우리를 도우시려 오시는 보혜사 하나님이십니다. 요한복음 4장 7절에 이 사마리아 여자 하나가 물을 길러온 모습을 소개하지 않습니까? 참 상징적인 발걸음이었습니다. 뭔가 필요해서 다니는 모습을 그리고 있지 않습니까? 이 물동이를 들고 이렇게 우물을 찾는 모습. 사마리아 여자 했으면 배탈을 받는 존재라고 하는 뜻이 있고 또 여자라고 그랬으면 사회나 가정의 2등 권익의 존재라는 뜻입니다. 또 때가 제6시쯤 되었으니 라고 하는 말은 낮 12시 정도예요. 가장 햇빛이 따갑고 많은 사람들이 물 길러 다니는 시간이 아니었습니다. 저녁에 해 질 무렵에 가곤 했지. 그런데 왜 대낮에 갔는가? 많은 사람들 부딪히지 않게. 이런 이유들로 길거리에 사람이 많이 다니지 않는 시간, 그래서 숨어서 살고 남의 눈치를 보며 사는 존재라고 하는 뜻입니다. 뭐가 많이 모자라고 뭐가 많이 필요한 사람을 이렇게 그렸습니다. 그래서 물을 길러왔다고 하는 뜻, 물도 필요했겠지만 인생이 핍박이 많고 자유롭지 못하고 길가나 관계 속에서 만나는 사람들을 두려워하며 그들의 도움은커녕 나를 힘들게 하는 사람을 많이 매일 만나는 존재를 그리고 있는 겁니다. 한마디로 없는 게 많은 사람이었습니다. 도움이 많이 필요한 사람이었습니다. 이 여자가 그 모자란 가운데에, 그 불안한 가운데에 자유롭고 행복을 모르는 삶 가운데에 예수를 만난 겁니다. 아니, 예수님께서 이 여자를 아시고 이렇게 불쌍한 여인을 그곳에 계획하시고 찾아가서 만나신 겁니다. 물에 대해서 인생에 필요한 사모하는, 갈급해하는 모든 것 어디서 찾겠느냐? 매일매일 이런 삶을 살고 있는 그 여인과 예수님이 한참 대화를 나누면서 옥신각신하더니 예수님이 드디어 생명의 복음을 말씀하십니다. 여자야, 이 물을 마시는 자마다 다시 반드시 금방 목말라진다. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 내 속에서 끊임없이 솟아나는 물이다. 예수님은 복음을 말씀하시며 내 물을 받으라 초대하십니다. 이 말씀도 역시 상징적 용어인데 생명과 행복을 약속하시는 것이고 자유와 안정, 평화의 삶을 약속하시는 것이고 또 내게 필요한 것, 도움이 되는 것, 필요한 것 예수 안에서 다 얻을 수 있는 것이다 라고 나를 영접하라고 이 생명의 삶으로 초대하시는 말씀이 된 겁니다. 이 초대는 성령 충만하라 라고 하는 말씀 그대로였습니다. 제가 이걸 왜 확실히 아냐 하면 나중에 예수님이 이 영원히 마르지 않는 물을 또다시 언급하십니다. 그러면서 이번에는 더욱 깊이 설명을 하셨는데 이렇게 말씀하셨어요. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 내 그 배에서
생수의 강이 흘러나리라 하면서 여기에 설명이 있는데, 이는 그를 믿는 자의 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 라고 그랬어요. 맞죠? 예수를 믿는 자, 영접하는 자는 영원히 마르지 않는 물을 얻게 되는 것인데, 세상의 우물, 환경, 여건 이런 것과는 상관이 없는 말입니다. 내 속에서 샘솟게 되는 것인데, 이게 곧 성령이시라고 하는 겁니다. 그리고 누가복음 11장에는 열심히 기도하면 가장 좋은 것을 하나님께서 주시는데 성령을 주시지 않겠느냐라고 말씀하셨습니다. 그래서 복음을 받아 예수를 잘 믿으면 성령을 받는 것인데, 성령을 내 마음과 생각과 삶을 지배하게 하셔서, 내 속에서 내 삶을 지배하셔서 내게 가장 좋은 것, 필요한 것 다 하나님께 성령의 중보로 간구가 되셔서 이 모든 것을 받는, 채우는 참 자유와 축복과 평강과 행복을 누리는 생명의 삶이 되는 거라고 하는 말입니다. 이 말씀을 예수님은 나를 믿으라, 나를 영접하라, 나를 내 속에 모셔라, 성령 충만으로 살아라, 생명의 삶으로 초대하시는 겁니다. 이 주석 너무너무 멋지지 않습니까? 여러분, 권능의 삶이 되려면 성령 충만해야 합니다. 참 평안의 삶이 되려면 성령 충만해야 합니다. 세상의 악의 세력들의 유혹과 괴계를 이기려면 성령 충만해야 하는 겁니다. 내가 약하고 무능감으로 휩싸여서 좌절하고 넘어지고 때로는 절망에 빠질 때 성령 충만하면 됩니다. 왜? 성령은 새 힘이 되십니다. 성령은 내 힘이 되십니다. 성령은 하나님 그분이 내 속에 사시고 역사하시기 때문에 하나님의 능력이 내 속에서 역사하십니다. 성령이 충만하시면 절망이 희망으로 바뀝니다. 성령이 충만하시면 모든 지각에 뛰어난 평강 속에 살게 되는 겁니다. 성령이 충만하시면 내 삶의 건강과 모든 면을 평가할 때 불안과 걱정은 다 사라지고 새로운 자신감으로 다 바뀝니다. 할렐루야. 그래서 예수님은 내가 너와 세상 끝날까지 함께함이라 약속을 하시는 겁니다. 우리가 그것 외에는 성령 충만으로 예수가 함께 하심을 확신하며 누리는 이 조건 바깥으로는 다른 아무도 우리의 믿음과 소망을 바랄 데가 없기 때문에 그렇습니다. 성령 강림 주일입니다. 또 반년으로 이어지는 성령 강림 계절이라고 그랬습니다. 더욱 예수께 나의 믿음을 고백하고 새롭게 예수를 내 삶의 주인으로 모시고 하나님 말씀으로 충만하시고 기도의 삶으로 충만하시고, 그래서 성령 충만, 하나님이 내 삶을, 나를 사랑하시는 내 아버지 하나님이 내 삶을 내 집 삼으시는, 항상 함께 하시는 생명의 삶을 꼭 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 주 예수보다도 귀한 곳은 없네. 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네. 영죽을 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네.
rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be a king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. 사랑의 하나님, 우리를 예수의 공로로 그 크신 은혜로 구원하셨으니 감사합니다. 때로는 매우 힘든 세상살이도 천국의 삶, 생명력이 넘치는 삶으로 은혜 베풀어 주시니 감사합니다. 그러니 우리에게 약속하시고 오시는 성령으로 이제는 더욱 충만케 하옵소서. 주님을 잘 따르는 삶이 되게 하옵소서. 하나님의 힘과 지혜와 용기와 새 소망으로 넘치는 평강으로 살게 하옵소서. 세상을 향해 예수 안에 생명의 복음의 증인의 삶도 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.